My dear students, the first video would continuity பாருங்க. First video sum பார்த்தோம் இல்லையா? Sum வந்து that is inclined plane at an angle 45 degree. The 45 degree ல என்ன பண்றோம்? One metallic rod is moving from this point to this point. அதாவது upward direction இங்கே வருது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி வர்றப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து in this particular place வரைக்கும் how much distance மாற்றிட்டு இந்த ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன். இந்த ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன்ஸில் வாட் அபவுட் த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். தட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு mg sin 45 is equal to IBL cos 45 degree அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த 45 degree angle is nothing but inclined angle அப்படின்னு சொல்கிறோம். sin 45 ஏன் போடுறோம், cos 45 ஏன் போடுறோம்னா this is another equilibrium position and vertical and horizontal are equal அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ mg sin 45 is nothing but that is a vertical lines value. IBL cos 45 degree is nothing but a horizontal line value. So that value can be rearranging the equation I is equal to 1 by b m by l g into tan 45 and tan 45 value is equal to 1 and finally we can get I is equal to 9.8 ampere. It just வந்து ஒரு 2 more 3 more questionல கேட்கலாம், பார்த்துக்குங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் another one topic பாருங்க. 3.10.6 force between two long parallel current carrying conductors. Okay, force between two long parallel current carrying conductors means what? Here this is one of the current carrying conductor, this is also another one of the current carrying conductor. In between distance or the current I1 is passing through the first carrying conductor and I2 is also second current carrying. I2 is passing through second current carrying element. This is the infinite long straight conductor. We have only consider small area. Okay, and in the first conductor having some amount of force, that is current carrying force. Due to this force in a particular distance the magnetic field is produced. The same time the second conductor I2 having some amount of current value. During that current I2 passing through the second conductor, the IB1 magnetic field is produced in the nearest neighboring conductor. Okay, அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா we can explain it now. Let two long straight parallel current carrying conductors separated by a small distance are. Okay, next there is the two conductors are placed in air medium. I1 and I2 be the electric currents passing through the current conductors. I1 and I2 be the electric current passing through the conductors A and B in same direction. What is same direction means? ஒரே direction போகுது, that is along which direction. அதான் நான் டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் the net magnetic field at a point distance due to current carrying I1 is the conductor A is B1 vector is equal to mu naught I1 divided by 2 pi r into I cap அப்படின்னு சொல்லி. Now ஜென்ரலாக பிஃபோர் நம்ம இந்த லெசன் ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சிருக்கோம். when current carrying element current I is passing through any one of the conductor, around the conductor the magnetic field B is produced. That B value is equal to mu naught I divided by 2 pi r, like that நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஐ கேப் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஐ கேப் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் ஐ கேப் மீன்ஸ் ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ ஐ கேப் இஸ் நதிங் பட் 1 மீன்ஸ் யூனிட் வெக்டர். இன்கேஸ் இங்கே வெக்டர் போட்டோம்னா V1 வெக்டர் போட்டால் என்ன பண்ணணும், ஐ கேப் போடணும். இன்கேஸ் ஒன்லி வி கன்சிடர் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு B1 மீன்ஸ் என்ன வராது, ஜஸ்ட் ஐ கேப்பு வராது. mu naught I1 divided by 2 pi r, அது மட்டும்தான் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த ஐ கேப்பு தட் இஸ் மைனஸ் ஐ கேப் போடுறோம். ஏன் மைனஸ் ஐ கேப் போடுறோம்னா கரண்ட் எந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, தட் இஸ் ஐ கேப்ஸ் ஈக்குவல் டு யூனிட் வெக்டர். தட் இஸ் இப்போ எக்ஸ்னா ஐ வெக்டர், எக்ஸ் ஐ வெக்டர், ஒய் ஜே வெக்டர் அண்ட் இஜெட் கே வெக்டர். பட் இங்கே
நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஐ கேப் வேல்யூ வந்து என்ன சொல்கிறோம், மைனஸ் ஐ கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா என்ன? அக்கார்டிங் டு கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எக்ஸ் ஐ வெக்டர், ஒய் ஜே வெக்டர் அண்ட் இஜெட் கே வெக்டர் போடுவோம். பட் ஹியர் b1 vector is equal to b0 i1 divided by 2 pi r into i cap போடுறோம். ஏன் மைனஸ் ஐ கேப் போடுறோம்னா என்னது, இஜெட் டைரக்ஷனில் ஐ கன்சிடர் பண்ணுறதுனால மைனஸ் ஐ கேப் போடுறோம், அவ்வளோதான். அண்ட் ஃபைனலி b1 vector is equal to b0 i1 divided by 2 pi r into i cap. Okay, now this is a plain paper. This is one of the plain paper. Let me consider this is a two in straight conductor. There is I1 and another one is conductor. There is a green color code irukku illaya. Now the current I2 and I1 passing through that. I1 and I2 நீ கொடுத்துருக்காங்க, I1 value I2 value கொடுத்துருக்காங்க. I1 and I2 passing through the given conductor. Automatically என்ன, இது the two conductors are placed at a distance r. சரி, already I told the two conductors separated at a small distance r. Okay, now the current passing through the conductor means whenever the current flowing through any one of the conductor around the conductor, the magnetic field is produced. Okay, this concept we already studied. Okay, so here the current flowing through the conductors means in circular coil so many number of the magnetic field lines or magnetic field is produced in perpendicular, that is along the plane means here the green color paper irukku illaya, the green color paper is one of the plane. Imagine in this area is nothing but a plane. The plane ku mela along the plane the magnetic field is produced. There is a blue color line. Okay, plane is nothing but a green color. The magnetic field is mentioned by the line blue color, and in center of the line வந்து என்னது, I1 I2 is nothing but what, current carrying direction. Okay, here the current carrying direction is same direction, அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. Now இந்த டயக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த சர்க்கிளை வந்து அப்படியே இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதாவது இந்த சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட், which one of the center of the point, இந்த சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை இங்கே எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த பிளேஸில் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதை கன்சிடர் பண்ணி வாட் அபவுட் the two distance is nothing but r, same distance is nothing but r, அது சேம் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், this is the magnetic field is produced. Here also magnetic field produced. Okay, here magnetic field is produced. Here the F2 வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், F1 எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இப்போ F2, that is during the current carrying element I2, that is F2, the force is react on the I1 current carrying element அப்படின்னு. At the same time the F1 is also gives some force to the there is I1 current carrying element gives some force to the current carrying element I2. ஓகேங்களா, that is two long straight parallel wires. இந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஜஸ்ட் லிசன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த சர்க்கிளாக கொடுத்துருக்க இந்த டயக்ராம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி பிளேனாக ஒரு டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஒரே ஒரு சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த ஒரே ஒரு சர்க்கிளில் சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் I1, இங்கே சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் I2. ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ வச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும், அரௌண்ட் த கண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவோம். ஹியர் ஆல்சோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இது எப்படி ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். தட் இஸ் ஃப்ரம் தம் ரூல், தட் இஸ் ஃப்ளமிங் rules. Thumb rule na அர்த்தம், Fleming rule. The direction of the magnetic field perpendicular to the plane of the paper. நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன், along the paper ன்னு சொன்னேன் இல்லையா. Along the paper means perpendicular to the plane of the paper. சரி, அந்த magnetic field வந்து the plane of the paperக்கு perpendicular. ஓகே, அதாவது simply I say that the current flowing through the conductorக்கு perpendicular magnetic field இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, that is
the plane of the paper and inverts அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏரோ இன்டு த பேஜ் கிராஸ் செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க, அதாவது இன்ட்டு மார்க் போட்டு கிராஸ் செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு இன்ட்டு மார்க் போட்டு கிராஸ் செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் அர்த்தம். தட் இஸ் அலாங் நெகட்டிவ் ஐ டைரக்ஷன். நெகட்டிவ் ஐ டைரக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் டைரக்ஷன் போச்சுன்னா அது எக்ஸ்ஐ வச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் என்ன, அது எக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் அல்லது இஜெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக போகுது. ஹியர் என்ன சொல்லலாம், நெகட்டிவ் ஐ டைரக்ஷன் சொல்லிட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூட்டி பாருங்கள். செகண்ட் ஹாஃபில் இதோட கண்டினியூட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, let us consider the small element d length, small elemental length dl in a conductor B at which the magnetic field B1 is present. From equation 3.66, the Lorentz force on the element dl of the conductor B is, that is df vector equal to I2 into dl vector cross B1 vector அப்படின்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், ஜென்ரலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு படிச்சிருப்பீங்க. எங்கே படிச்சிருக்கீங்க? எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் டிஎஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டிஎல் கிராஸ் பின்னு போடுறோம். அதே மாதிரி எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு என் விடி கிராஸ் பி, அது கூட வேணாம். எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு என் கிராஸ் எஃப்னு போடணும்னு சொல்லியிருப்பேன். இங்கே டிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டிஎல் கிராஸ் பி வெக்டர்னா என்ன அர்த்தம்? அக்கார்டிங் டு திஸ் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும், தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ்ட் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம், வி கன்சிடர் ஸ்மால் force, that is df. Here also in this case we consider that is the force between the two long parallel current carrying conductors பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, என்னது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதாவது we can consider that is small element dl அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸ்மால் எலமெண்ட்டு dl. ஸோ இந்த ஸ்மால் எலமெண்ட் dl கன்சிடர் பண்ணுறப்ப என்ன சார் வரும் அப்படின்னா, திஸ் எலமெண்ட் வந்து dl ஸ்மால் எலமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம், லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ df இஸ் நத்திங் பட் மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ்னால் கேபிட்டல் எஃப் வெக்டர் போடலாம். ஸ்மால் எலமெண்ட் வந்து dl. அப்போ இந்த கண்டக்டரில் ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவை எடுத்துக்கிறோம், தட் இஸ் என்னது, அதனால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ், அது ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு டிஎஃப் வெக்டர். இந்த டிஎஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, செகண்ட் கண்டக்டர் தட் இஸ் I2 இன்ட்டு டிஎல் வெக்டர் கிராஸ் B1 வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இந்த செகண்ட் கண்டக்டரில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ்னால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இருக்கும். ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுது? I1 கண்டக்டரும் I2 கண்டக்டரும் எடுத்துக்கிறீங்க. திஸ் இஸ் I1 கண்டக்டர், திஸ் இஸ் I2. ஓகேவா? இப்போ இங்கே I1 கரண்ட் பாஸ் ஆகிறப்ப இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு, எங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னால் இங்கே இந்த ஸ்மால் ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்மால் ஏரியாவை கன்சிடர் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்மால் ஏரியானால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் டிஎஃப் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் டிஎஃப் வெக்டர் வேல்யூ எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, இந்த கரண்ட்டு I2 இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கரண்ட் I2 இன்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஸ்மால் எலமெண்ட் டிஎல் இன்ட்டு அப்ளை பண்ணக்கூடிய இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக், இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ P1 அப்படின்னு. ஓகே, அண்ட் we can simplify, that is I2 இன்ட்டு டிஎல் இன்ட்டு B1ஓட வேல்யூ μ0 I டிவைட் பை 2πr இன்ட்டு K கிராஸ் I போடணும். ஓகே, B1 ஈக்குவல் என்னது, K கிராஸ் I. K கிராஸ் I, K கேப் கிராஸ் I கேப் போடுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் J கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ஏன் J கேப் போடுறோம்னா, இந்த XYZ கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ், அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸு, ஒய் ஆக்சிஸு, Z ஆக்சிஸு, XI YJ அண்ட் Z K போடுவோம். ஓகே, நாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, Z டைரக்ஷனில் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரியே ஒய் ஆக்சிஸில் கன்சிடர் பண்ணுறோம், ஒய் ஆக்சிஸ் அண்டு Z ஆக்சிஸ். அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் Z ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுறோம்னா, J கிராஸ் I போடுறோம், J கிராஸ் K கிராஸ் I. தட் இஸ் தட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு J கேப் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க. தட் இஸ் K கிராஸ் I ஈக்குவல் டு J கேப்பு, மைனஸுக்கு மைனஸு, μ0க்கு μ0, I1 I2 dl டிவைட் பை 2πr அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, therefore the force on the dl of the wire B is directed towards the conductor A அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
So the element length dl is b is attracted towards the conductor A, hence the force per unit length of the conductor B due to the current in the conductor A is, that is F by L, F vector divided by L is equal to minus mu naught I1 I2 divided by 2 pi r into j cap. சரியா? என்ன சார் நீங்கள் ஓட்டுக்கு ஈக்குவேஷன் கடற்கடன்னு படிச்சுட்டு போகிறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த எஃப் வெக்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷனை தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது. எந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இந்த இங்கே இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் டிஎஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு இது. இன்கேஸ் எஃப் வெக்டர் அப்படின்னா என்ன வரும், இந்த எல் இருக்குல்ல, எல்லை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வரும், அதாவது கொடுத்துருக்க இந்த தியரியிலிருந்து தான். therefore the force on the dl of the wire is b is directed towards the conductor A முடிஞ்சு போச்சு. next, so the element of the dl is b is attracted towards the conductor A, hence the force per unit length of the conductor B due to the current in the conductor A is F vector divided by L is equal to minus mu naught I1 I2 divided by 2 pi r into j cap. Similarly, the net magnetic induction due to current I2 in the conductor B at a distance R in the elemental length dl of the conductor B2 vector is equal to mu naught I2 divided by 2 pi r into I cap. So what is B1 value is equal to, B1 value எங்கே பார்த்தோம், முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, B1 vector, that is B1 is equal to what, B1 is equal to minus mu naught I1 divided by 2 pi r into I cap, and here also, and B2 is equal to mu naught I2 divided by 2 pi r into I cap. Okay, next the B1 B2 value மட்டும் பார்த்துக்கங்க. next the ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். from the thumb rule the direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the paper inwards and outwards அப்படின்னு சொல்லிட்டு, the inwards and outwards அப்படிங்கிறப்போ the direction வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, அதாவது arrow the out of the page, that is dot அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? அது நான் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம். இது சொலினாய்டு, லாங் சொலினாய்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, n நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஆஃப் த காயிலில் என்ன ஆகும், காயில் வந்து கரண்ட் வந்து அவுட்வேர்ட்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ் போகிறப்ப கரண்டோட டைரெக்ஷன் மாறுறப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். சரியா? ஸோ தட் ஹியர் மறுபடியும் இங்கே டிஎஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஐடிஎல் இன்ட்டு B2 வெக்டர் அண்ட் ID1 இன்ட்டு டிஎல் mu naught I2 டிவைட் பை 2 pi r இன்ட்டு K cross I K cap cross I cap, that is equal to again mu naught I1 I2 into dl into divided by 2 pi r into j cap அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, therefore the force dl on the force on the dl of the conductor A is directed towards the conductor P. So the length dl is attracted towards the conductor B is as shown in figure. ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா, ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேயும், செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேயும் என்ன ஆகுது, கரண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். என்ன டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஏ அண்ட் பி அது ஏ வந்து ரெட் கலரு, பி வந்து பிளாக் கலரு, I1 I2. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட் I1னால செகண்ட் கண்டக்டரில் என்னது B1 அப்படின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? அதே இந்த செகண்ட் கண்டக்டர் I2வில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் இது கரண்ட் கேரிங் வேல்யூனால ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் I1ல் என்ன ஆகும், சம் அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ B2ங்கிறோம். ஹியர் திஸ் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ B1. அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசரம் ஒன் மோர் டைம் சொல்கிறேன் பாருங்கள். சில பேருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் வந்ததுன்னா புரிஞ்சிருக்காது. இந்த I1 பேஸ் பண்ணி இங்கே B1 ஃபார்ம் ஆனதுனால தான் இதுவும் ரெட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் ரெட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த I2 பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆனதுனால இங்கே பிளாக்கு, இங்கேயும் பிளாக். ஓகேவா? அதாவது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டுவர்ட்ஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் A டுவர்ட்ஸ் B அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மீனிங் அதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் சர்க்குலர் பொசிஷனில் ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
சரியா? அப்போ இந்த டாட் வந்து என்ன ஆகுது, அவுட்வேர்ட்ஸ்லேயும், கிராஸ் வந்து இன்வெர்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. முதல்ல அவுட்வேர்ட்ஸ் இன்வெர்ட்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா, சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் போட்டு இன்வெர்ட்ஸ்லேயும் போட்டிருக்கோம், இந்த டாட் வந்து அவுட்வேர்ட்ஸில் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல. சரி, பரவாயில்ல. இந்த இடத்துல புரியலன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் வீடியோவை நம்ம ஒன் மோர் டைம் பாருங்கள். The force acting in the force acting per unit length of the conductor A due to the current in the conductor அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ F by L is equal to mu naught I1 IT divided by 2 pi R into J cap அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் the force between the two parallel current carrying conductors is attractive if the carry current in the same direction. இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பாருங்கள். கரண்ட் வந்து ஒரே டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா, கரண்ட்டை வந்து ஒரே டைரெக்ஷனில் சேம் டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸு, இப்போ திஸ் இஸ் த மெட்டாலிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு இந்த டைரெக்ஷனில் கரண்ட்டை ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ கரண்ட்டை இங்கேயே ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ ஒரே டைரெக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறப்போ இங்கே என்ன நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஹியர் ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதாவது இந்த கண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரை டு நெய்பரிங் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரிசல்ட் கிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கரண்ட்டு வந்து சேம் டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப தட் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிபிள். இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ளூ கலர் லைன் இஸ் நத்திங் பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட், the force between the two parallel conductors in carrying conductors is a repulsive force. The current in opposite direction. இது 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த 3 லைன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் கரண்ட்டை ஃப்ளோ வச்சுன்னா என்ன ஆகும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். திஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டக்டர், this is one of the conductor, current carrying element. This is also another one of the current carrying element. The current flowing through in this direction in outwards. Here the current flowing through in this direction in inwards. Okay, இப்போ கரண்ட் இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, ஹியர் ஆல்சோ கரண்ட்டு இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ கரண்ட் இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, ஹியர் ஆல்சோ கரண்ட் இந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, கரண்ட் ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ கரண்ட் எங்கே ஃப்ளோ ஆகுறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரெக்ஷன், அதே கரண்ட் இந்த டைரெக்ஷனில் பாஸ் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் போகணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸு இங்கே க்ரியேட் ஆகும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸு க்ரியேட் ஆகும்னு சொல்லுவோம். ஜஸ்ட் அது தியரி தான், அதை படித்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட், டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆம்பியர். 1 ampere is defined as the constant current which when passing through each of two infinite long parallel conductors or straight conductors kept side parallel at a distance of 1 meter apart in air or vacuum causes each conductor to experience a force 2 into 10 power minus Newton per meter unit length of the conductor. Okay, what is the meaning that அப்படின்னா 1 ampere கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினிஷன். ஓகே, இது பாருங்கள், திருப்பி ஒன் மோர் டைம் நான் சொல்கிறேன். This is one of the current carrying element. This is also another one of the current carrying element. In between distance வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா 1 மீட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. எவ்வளோ இருக்கணும், 1 மீட்டர். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு, இந்த 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறப்போ கரண்ட் இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகும், I1. ஹியர் ஆல்சோ கரண்ட் I2ங்கிற கரண்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே கரண்ட் I1 கரண்ட்டு I2 கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிறப்ப இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வேல்யூ, இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வேல்யூ 2 into 10 power minus 1 Newton per meter. சரியா? 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. எப்போ வந்து 2 into 10 power minus 7 Newton per meter வேல்யூ வருதோ அப்போ வந்து என்னது, 1 ampere கரண்ட்டு அங்கே பாஸ் ஆகிருக்குன்னு. ஓகேவா? இது வரைக்கும் தட் இஸ் அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1 ampere is defined as the கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட். இந்த ஃப்ளோ கூடிய கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டாக இருக்கும், தட் இஸ் ஸ்டெடி கரண்ட்டாக இருக்கும். ஸ்டெடி கரண்ட்னா என்ன அர்த்தம், ஆல்ரெடி ஓம்ஸ்லா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஓம்ஸ்லா யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஓம்ஸ்லா ஸ்டேட் தட் constant temperature steady current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference between the two ends of the conductor. ஓகேவா? பாருங்கள், இந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆம்பியர் சொல்கிறப்ப
என்ன பண்ணிட்டேன், ஓம்ஸ் லா டெஃபினிஷன் சொல்லிட்டேன். அதேமாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், ஓம்ஸ் லா எத்தனை தடவை படிச்சிருக்கீங்க, ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட் சார் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். அல்லது நல்லா படிக்கிறேன் என்ன பண்ணியிருக்கணும், என்ன மெமரிஸ் பண்ணியிருக்கணும், எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? Ohm's law state that constant temperature steady current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. Okay, the same here. What is the definition of ampere means? 1 ampere is defined as the constant current which can place through each two infinite long parallel straight conductors. Okay, kept side by the side parallelly at a distance of 1 meter apart in air or vacuum causes each conductor to experience a force 2 × 10⁻⁷ Newton per meter length of the conductor. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு 3.11 டார்க் ஆன் ஏ கரண்ட் கேரிங் லூப். டார்க்னா என்ன அர்த்தம்னா திருப்பு விசைன்னு அர்த்தம். டார்க்னா என்னது? திருப்பு விசை. த ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ கரண்ட் கேரிங் அண்ட் ஒயர் இன் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மோட்டார் ஆப்ரேஷன். மோட்டார் ஆப்ரேஷன் அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் என்ன அர்த்தம், ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை வந்து என்ன பண்ணுறோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸே டார்க், ஒரு ரிப்பல்சிவ், அதாவது டேர்ன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். சரியா? அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி மோட்டார் ஆகட்டும், ஏசி டைனமோ சொல்லலாம், அல்லது ஃபேன் சொல்லலாம், எதுனாலும் சரி. சரியா? இந்த டார்க் ஆன் கரண்ட் கேரிங் லூப் ப்ளேஸ் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பாருங்கள், கன்சிடர் ஏ ரெக்டாங்கிள். ஒரு ஹாஃப் கொஷின் இது நான் முடிச்சிடுறேன், மீதி ஹாஃப் கொஷின் இதோட கண்டினியூட்டி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். 3.11.1 பாருங்கள். டார்க் ஆன் ஏ கரண்ட் கேரிங் லூப் பிளேஸ்ட் இன் ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. கன்சிடர் ஏ ரெக்டாங்குலர் லூப் PQRS current carrying I is placed in a magnetic field B vector. Let A and B be the length and breadth of the rectangular loop respectively. Let the unit vector n normal to the plane of the loop make its angle theta to the magnetic field as shown in figure. இங்கே பாருங்கள், ஆக்சுவலாக அது வந்து நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நார்த் போல் அண்டு சவுத் போல் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நடுவில் கொடுத்துருக்க டேர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா PQRS கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? PQRS